मैं सब तो पहला सरदार इंद्रजीत सिंह जी वाल जाना। सरदार इंद्रजीत सिंह जी इस संधि के पिछोकड़ विच अजिहे किहड़े राज सन कि इन्हां नूं तेहरान विच बैठ के संधि करन वास्ते मजबूर होना पिया। जे आपां थोड़ा पिछोकड़ तो अजकल के हालात पहला लैके फिर आपां पिछोकड़ वाल जावांगे जी। याल्टा टू इनवोक करने वास्ते व्लादिमीर पुतिन ने गल रखी है। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूनिक जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ याल्टा 2 ਇਨਵੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ याल्टा 1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਆ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ याल्टा 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ याल्टा 1 ਕੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ याल्टा 1 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ याल्टा 2 ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ याल्टा 1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। याल्टा ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ याल्टा ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ 3 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 1943 ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ 3 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੋਜ਼ਵੈਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। रूस वालों जोसेफ स्टालिन, वो भी बड़े प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर ने। बेसिकली विंस्टन चर्चिल शामिल हुए सीगे इंग्लैंड के पक्ष तो। वो फर्स्ट टाइम च जो मिले ने, फर्स्ट टाइम तिने लीडर फ्रंट फेस के उत्ते आए ने। उस तो पहले किसी ने एक दूजे नाल मिले नहीं सी। तहरान की जिहड़ी मीटिंग सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफी ज्यादा सिख भी इनवॉल्व होंगे तुहानूं दिखाए जाते हैं। जे तुसीं उन्हां दी पुरानियां वीडियोज़ या उन्हां दे डॉक्यूमेंट्स कट के देखो तो उन्हां नूं भी कुछ फ्रंट फेस दे उत्ते दिखाया गया सी। ये जिहड़ी तहरान की मीटिंग सीगी इहदे तो तय किया गया सी कि सानूं याल्टा दे विच इक कानफ्रेंस करनी चाहिए। सो कानफ्रेंस की सी जिहड़ी याल्टा दे विच हुंदी है कानफ्रेंस 1945 दे विच 4 फरवरी तो 11 फरवरी के दरम्यान यह कानफ्रेंस हुई सी। फिर यह तिने जिहड़े बिग 3 अमरीका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति ते ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होंगे ने। उस दे विच वर्ल्ड वार जिहड़ी 2 सी तकरीबन उसका फैसला हो चुका सी कि वो जिहड़ियां अलाइड फोर्सेज, मित्र फोर्सेज जिसनूं ब्रिटिश लीड कर रहा सी वो जित रही ने, वो जित जाणगियां। ते जर्मनी जिहड़ी आ जिन्हों एक्सिस पावर कहा जाता सी वो लूज कर रहे हैं, वो लूज कर जाएंगे। उस तो बाद होया सी कि स्टेक असल दे विच जिहड़ियां गल्लां डॉक्यूमेंट्स दे विच नहीं लिखिया जांदियां पिछोकड़ दे विच हुंदियां ने, राइट। अगे कुछ होर दिखाया जाता, पिछे कुछ होर चल रहा हुंदा। सो वो सीगा कि किस कंट्री नूं किन्ना स्टेक मिलेगा। वो एक नवां दुनिया, एक नवां वर्ल्ड जिहड़ा सी सिरजन दा स्टार्टिंग पॉइंट सी कि एक नवी दुनिया हम शुरू की जाऊगी। जिहड़े आने वाले 100 साल ने फिर यह सिस्टम चलाया जाएगा। इस बाबत जिहड़ी याल्टा कानफ्रेंस हुई सी। हुण जिवें जिवें तुहाडे सवाल अगे चलणगे आपां फिर इसनूं होर एक्सप्लोर करदे रहांगे। सरदार कुलबीर सिंह जी, आप जी का की विचार है कि जिहड़ा नवां संसार सिरजन की गल चली, उस नवे संसार नूं सिरजण या भूगोलिक खिते तय करन विच किते भी सिख कम्यूनिटी का कोई नाम सी या निशान सी, या उस वेले दी सिख लीडरशिप इस मामले च अवेयर सी जिवें अज भी नहीं हैगी कि उस वेले भी अजे हालात सन? जे मैं ना सरदार इंद्रपाल सिंह जी, एक मैं किताब चों 14 पोस्ट शेयर कीतियां सीगियां जी, नरिंदर सिंह सुरीला की किताब दे विचों
ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲਟਾ ਵਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਲਟਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮਿਥਣ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਲ, ਇੱਕ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਟਾਲਿਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਗ 3 ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਰਚਿਲ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਥੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਥੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੂਵੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ, ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 100% ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਲਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਨਰ ਸੀ, ਜੇਤੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕ ਸੀਗੇ। ਸਟੇਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਟਅਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੰਡ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ,
ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 58 ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ 1945 ਮਤਲਬ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ 45 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੋ ਦੇਸ਼, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ ਚ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚ। ਹਾਲੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਆ ਉਸਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨਓ ਬਣਦੀ ਆ, ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1941 ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸੋ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਲਟਾ ਵਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜੇਤੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਈਸਾਈ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਆ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ, ਯੂਇਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਲਟਾ 2 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਲਟਾ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਥਾਂਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਅਦਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਸੀ ਅਦਰਸ। ਹੁਣ ਅਦਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਰਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਫੋਰਸਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਰਾਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਯਾਲਟਾਈਕ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਬਿਗ 3 ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੌਮ ਅਤੇ NRI ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਯਾਲਟਾ 2 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਤ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਹਲੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਲਟਾ 2 ਦੀ, ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਯਾਲਟਾ 2 ਤੈਅ ਆ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਮਰਥ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯਾਲਟਾ 2 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਾਲਟਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗ 3 ਸੀ, ਰੂਸ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਾਵਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ, ਵਕਾਊ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਚੀਨ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ, ਲਦਾਖ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ JNK ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ, ਇਹ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਲਿਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਬਤ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਥ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੋਨਾ ਵੀ ਪੰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬਚੇ ਜੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ NGO ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ USA ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਚਾਈਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤਿੱਬਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਧੁੰਦਲਾ ਆ ਇਹ ਪੱਖ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 2019 ਕੇ 18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ 2 ਅੰਬੈਸਡਰ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 30 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੋਰਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ। 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ 78% ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 12% ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 8% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਰੀਨੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਇਥ ਵੈਲੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਨਾਨਕਚੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਯਾਲਟਾ 2 ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਊਨ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਗ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਲਟਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਸਰਵ ਕਰੂਗਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਔਲਗਾਰਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਔਲਗਾਰਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਔਲਗਾਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 47 ਮੌਕੇ ਰਿਚੈਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਚੈਸਟ ਕੌਮ ਸੀ। ਅੱਜ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 84 ਰਾਈਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਸਿਆਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ 2030 ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਵੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟਵੀਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਗਧੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਖਿਪਤ ਵਿਵਰਣ ਇਸ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲਟਾ ਵਨ ਸੰਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਜਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ, ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੜਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਨਾ, ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਲਟਾ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 60 ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਡਾਇਲਾਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਾਲਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ। UNO ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। UNO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੋਲਡ ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਰਲਡ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟਿਸਟ
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਟਨ ਹੈਡ ਫਾਲਨ ਅਕ੍ਰਾਸ ਈਸਟ ਯੂਰਪ, ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਰਨ ਕਰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਕਦੇ ਕੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜੇ, 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ, 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਸੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਲਟਾ 2 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਇਸ ਯਾਲਟਾ 4 ਜਿਹੜੀ ਯਾਲਟਾ 1 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 2 ਨਹੀਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ। 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ 10 ਜਾਂ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਵਾਂਗੂ 4 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਪਾਏਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣਨਗੇ। ਯਾਲਟਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਨਰਵੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਨਰਵੰਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰਵੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਪੁਨਰਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ